ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں، حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام کا کیا رد عمل ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اگر یہ 10 روپے کر کے انکریز کرتے تو عوام کو کچھ فائدہ ہو جاتا۔ انہوں نے جو اکٹھے 30 روپے کیا ہے نا، لوگ شاید کچھ لوگ موٹر سائیکلوں سے سائیکلوں پہ آ جائیں۔ یقین کریں ہم مر گئے، 30 روپے پٹرول بڑھ گیا ہے، لیکن ہماری جان نکل گئی ہے۔ یہ رکشہ چلاتے ہیں ہم، رکشے سے یقین کرو کہ مجھے پتہ ہے کہ میں کیسے پٹرول پورا کر رہا ہوں، بچوں کو رزق بھی لے کر جا رہا ہوں، یہ پٹرول والوں کو دے رہا ہوں، جو کما رہا ہوں پٹرول والوں کو دے رہا ہوں، کچھ بھی نہیں گھر لے کر جا رہا۔ غریب آدمی بس مر گیا۔ اتنا تو عوام کے ساتھ زیادتی ہے نا کہ پہلے تو اتنا زیادہ ان لوگوں نے پہلے بھی انکریز کیا ریٹ، اور ابھی بھی اس طرح کر رہے ہیں۔ حالانکہ رشیا کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا، انڈیا کا 25 روپے ریٹ کم ہوا ہے، پرائس ان کی کم ہوئی ہے اور ہمارے پاکستان کی بڑھائی جا رہی ہے، اور سیلریز میں اضافہ نہیں ہو رہا، اور پٹرول میں اور باقی چیزوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پٹرول تے عوام تے بمب کٹ گیا ہے۔ جیسے ایک غریب عوام طبقہ جو 500 روپیہ مزدوری کر رہا ہے، وہ کتوں پوری کرے گا؟ ایڈا مہنگا تیل وہ بچے پالے گا، کیسے پورے کرے گا؟ اوپر سے دوسری مہنگائی جڑی ہے بہت زیادہ، پٹرول مہنگا ہوئے گا، دوسری مہنگائی بھی اوپر زیادہ ہو جائے گی، اس لیے پریشان ہو جائے گی غریب عوام۔ حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کی بجائے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کر دیا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں سینئر تجزیہ کار ناصر نقوی سے۔ جی ناصر نقوی صاحب، بتائیے گا پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یقیناً یہ حکومت کا ایک بڑا سخت فیصلہ ہے کہ پٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل 30 روپے لیٹر مہنگا ہو گیا، لیکن بات سیدھی سی ہے کہ سابق حکومت نے جو بارودی سرنگیں بچھا رکھی تھیں، حکومت چلانے کا جو خرچہ 42 ارب، سبسڈی 125 ارب، جب تک پٹرول قیمتیں نہیں بڑھائے تھے، جب تک قرضے کیسے اتریں گے، کیا ہوگا، اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے گا۔ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے پرعزم ضرور ہے حکومت، اور حکومت کو ہونا بھی چاہیے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ سارا جو ہے، یہ چاہے ماضی کی حکومت کا مطلب معاہدہ ہو یا موجودہ حکومت کا، یہ سارا وزن جو ہے یہ عوام پہ پڑے گا، اور عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ اور موجودہ حکومت میں تو بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ موجودہ حکومت مہنگائی کے خلاف اپنی تحریک چلا کے حکومت میں آئی ہے، اور ایک منتخب حکومت یا سلیکٹڈ حکومت کو اس نے عدم اعتماد کی تحریک سے گھر بھیجا ہے۔ لہذا لوگوں کا اس سے توقعات بہت زیادہ تھیں اور انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ غور کریں تو 15 دنوں میں مفتی اسماعیل کے حوالے سے دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، وزیر خزانہ جو ہیں، وفاقی وزیر خزانہ مفتی اسماعیل، ان کا کہنا ہے کہ 15 دن میں 55 ارب روپے کا نقصان حکومت برداشت کر چکی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس انداز میں کتنا برداشت کر سکتے، جب معاشی پرابلم بھی ہوں، معاشی بحران بھی ہوں، اور معاشی معاملات جو ہیں بہت زیادہ بگڑے ہوں، اس میں حکومت کتنی سبسڈی دے سکتی، کہاں دے سکتی ہے؟ یقینی بات ہے یہ پیٹرول بم جو ہے عوام پہ گرا ہے، عوام کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن آنے والے وقت میں حکومت کو ریلیف دینا پڑے گا۔ اور اسی طرح اگر ماضی کی حکومت کا آپ دیکھیں تو جو سابق وزیر خزانہ تھے شوکت ترین صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں میڈیا گفتگو میں یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے مطابق معاہدہ ہو چکا ہے، ہماری مجبوری تھی، اس کے مطابق ہمیں 4 روپے کر کے یہ 30 روپے تک بڑھانا ہوگا، چونکہ نہیں روکا، لہٰذا اب جب حالات بگڑے تو انہیں اچانک بڑھانا پڑ گیا 30 روپے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس میں کسی کی جانبداری کیے بغیر اگر دیکھا جائے تو ماضی کی حکومت کہہ گئی تھی کہ 30 روپے بڑھے گا، بلکہ ایک جگہ تو انہیں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ پٹرول جو ہے ابھی 225 روپے تک جائے گا۔ الحمدللہ ابھی نہیں گیا، اللہ نہ کرے کہ وہ اور حکومت کسی طرح کامیاب ہو جائے کہ جو آنے والا بجٹ ہے اس میں عوام کو ریلیف دے، ورنہ جواب تو اس حکومت کو ہی دینا پڑے گا کہ بھئی اگر پرانے جو حکمران تھے، سابق حکمران، اگر وہ مہنگائی کر رہے تھے تو آپ نے مہنگائی کے آگے کون سا بند مارا، آپ نے کس طرح روکا، آپ نے لوگوں کو کیا ریلیف دیا؟ سوال تو انہی سے ہوگا، اور انہیں سوال کا جواب بھی دینا پڑے گا، اور یہ باقاعدہ شہباز شریف صاحب جانتے بھی ہیں، بلکہ متحدہ جو حکومت ہے، خاص طور پہ جو اتحادی حکومت ہے جو اپوزیشن میں تھی، جس نے تحریک چلائی تھی، ان کو بھی یہ پتہ ہوگا، انہیں ہوم ورک کیا ہوگا، لیکن ابھی اس کے رزلٹ نہیں نکل رہے، اس لیے کہ ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اور ابھی عرصہ بھی نہیں ہوا اور میدان عمل میں آ گئے، تحریک چلا رہے ہیں عمران خان صاحب کے ان کو ہٹایا جائے، گرایا جائے فوری طور پر،
इलेक्शन कराए जाएं। उनका ख्याल है कि अगर फौरी इलेक्शन हुए तो वो बड़ी भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे, लेकिन मामला ऐसे नहीं हैं, क्योंकि अगर 20% 30% साथी उनके साथ होंगे लोग, लेकिन पाकिस्तान में जो 22 करोड़ सरकारी तौर पर वैसे 26 करोड़ आबादी है, तो आबादी की अपनी राय भी तो है। अगर 70% उनके ख़िलाफ़ कोई बाकी जमातों के हुए तो फिर उनका क्या बनेगा, ये सोचने की बात है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि दुनिया में मुआशी प्रॉब्लम है, पेट्रोल की कीमतें जो है ऊपर नीचे हो रही हैं, यहाँ पे हमें मजबूरन IMF के मुआहदे के मुताबिक ये करना पड़ा। लिहाजा हुकूमतों को भी चाहिए और सियासतदानों को भी चाहिए कि मिल बैठ के कौम का ये बहरान जो है इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। सिर्फ इक़्तिदार ही कुछ नहीं होता, चाहे वो इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो या आसिफ जरदारी हो, सिर्फ इक़्तिदार के लिए सारी लड़ाई लड़ना जो है वो किसी हद तक सही नहीं है। जब तक आवाम को रिलीफ नहीं देता, आवाम की कमर टूट चुकी है, और अगर अनारकी फैला के इस तरह किया गया और हुकूमत को सिर्फ गिराने की कोशिश की गई कि नहीं जी ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसको हम कबूल नहीं करेंगे, कौम आज़ादी मांगती है, तो आज़ादी जो है वो आज़ादी तो 47 में मिल चुकी। अब कौम अगर अपने पाँव पर नहीं खड़ी हो सके, या उसके रहनुमा हैं या उसके लीडर जो हैं या उसके सियासतदान जो हैं वो एक सही तरीके से मुस्बत तरीके से उसे आगे नहीं चला सके, और तरक्की और खुशहाली की राहें जो हैं बार बार उनमें रुकावटें पैदा की गई, तो उसमें हम और आप सब के सब कसूरवार हैं, और हुकूमतें भी और सियासतदान भी कसूरवार हैं। लिहाजा पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी इज़्ज़त है, पाकिस्तान हमारी पहचान है। लिहाजा तमाम सियासतदानों को मौजूदा बुरे हालात में, नाजुक हालात में अपना अपना किरदार मुस्बत अंदाज में अदा करना होगा, वरना आने वाला इलेक्शन में किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। महंगाई के खात्मे का नारा लगाकर इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोलियम बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में 30 रुपए इजाफे के खिलाफ बिहारी में गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने बढ़ती हुई महंगाई पर हुकूमत का अलामती जनाजा निकाला। मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी की और सीना गोभी की। महंगाई के खात्मे के नारे लगाने वाली हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराकर गरीब अवाम की कमर तोड़ दी। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जाना वट्टू का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके हुकूमत ने हमारा मुआशी कत्ल किया है। महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से गाड़ियां बंद करके खड़ी करने पर मजबूर हैं। गुज़श्ता रात डीजल और पेट्रोल की कीमतों में अचानक इजाफे से गरीब अवाम पर महंगाई का बम गिराने पर डेरा मुराद जमाली के अवाम की शहबाज शरीफ हुकूमत पर जबरदस्त तनकीद, इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रात जब से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, इस पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। अवाम ने नुमाइंदा GM उर्दू को बताया कि कोरोना की वजह से हमारे कारोबार पहले ही तबाह हैं, जिसके बायस अब वक्त अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने का बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। घरों में फाके हैं। दूसरी जानिब हर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। इजाफे से गरीब अवाम की कमर तोड़ दी गई है। करोड़ों पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील की है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफा फौरी तौर पर वापस लेकर अवाम को रिलीफ फराहम करें। फिर से बात करते हैं पेट्रोलियम की। आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा अवाम ने मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आने लगा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से डोंगा होंगा और गिरदनवाह के अवाम ने शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो दिखाया है। देखने में आया कि लोगों का कहना है जिसकी वजह से गरीब और मुतवस्सित तबके की जो है वो कमर टूट जाएगी, लेकिन अवामुल नास में एक ऐसा तबका भी नजर आया जो सियासी नजरियात की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने को बेहतर करार देता है। रुक करते हैं बलोचिस्तान का। आपको बताएं, बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 29 मई को होंगे। उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी सरगर्मियों का आज आखिरी दिन है। तमाम पोलिंग स्टेशन में पोलिंग का सामान जो है वो पहुंचा दिया गया। बल्दियाती इंतखाबात के लिए बलोचिस्तान भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि बलोचिस्तान के 32 अजला में 5236 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात में 17,774 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2000 के करीब पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया, जबकि बल्दियाती इलेक्शन में जनरल सीटों पर 132 खवातीन उम्मीदवार हिस्सा ले रही हैं। जिला मूसा खेल पेशन योब ने दीगर अजला में 102 वार्ड पर बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे। बलोचिस्तान के 32 अजला में मर्दों के रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 20,43,848 है, जबकि पोलिंग स्टेशन में पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं वो हैं 13,533। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान फराह अजीम शाह बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक सूबाई हुकूमत के इकदामात के बारे में क्या कहती हैं, आइए जानते हैं।
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Required amendments in Election Commission rules مکمل ہو چکے ہیں اور فائنلائز کر لیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈی لمیٹیشن کا جو پروسیس تھا وہ بھی فائنلائز ہو چکا ہے. ایڈمنسٹریٹو سپورٹ فرام گورنمنٹ آف بلوچستان الیکشن کمیشن آف بلوچستان کو مکمل طور پر مہیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فائنینشیل سپورٹ فار الیکشن پروسیس 4.3 بلین وہ بھی الیکشن کمیشن آف بلوچستان کو مہیا کر دیے گئے ہیں. اور جو ایک سینسٹیوٹی کا خدشہ ہے کچھ علاقوں میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، اس کے حوالے سے جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنے بھی سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں، کمشنر لیولز پہ، ڈی سیز لیول پہ ان کی میٹنگز ہو چکی ہیں. ایک مکمل طور پر جو ایک مستند لائے عمل ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ لوکل باڈیز کے جو الیکشنز ہیں وہ کامیابی کے ساتھ اور بخیر و عافیت مکمل کرا لیے جائیں گے. بہت شکریہ. ڈیرہ اللہ یار میونسپل کارپوریشن وارڈ نمبر 1 نصیب اللہ خان کھوسا کا ودودواہ میں کارکنان میٹنگ کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا. لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. جعفر آباد کے ڈیرہ اللہ یار میں بلدیاتی الیکشن کی گہما گہمی تیزی سے جاری. امیدوار اپنے جیت کے لیے جو ایڑی کا زور لگانے میں مصروف ہیں. ڈیرہ اللہ یار میں میونسپل کارپوریشن ڈیرہ اللہ کے وارڈ 1 میں نصیب اللہ کھوسا کا کارنر میٹنگ کا جو ہے ان کی طرف سے باقاعدہ انعقاد کیا گیا. میٹنگ میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور لوگوں نے مکمل حمایت کا اعلان کیا. شہید نواب غوث بخش رسائی میموریل اسپتال میں سرجن نے 30 کلو وزنی رسولی کامیاب آپریشن سے نکال لی. اسپتال کے پبلک ری ایکشن آفیسر کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ سرجن ڈاکٹر مریم سلیم اور ان کی ٹیم نے اسپتال کے آپریشن تھیٹر میں ایک انتہائی پیچیدہ اور مشکل آپریشن انتہائی مہارت کے ساتھ سر انجام دیا. اس کامیاب آپریشن میں 3 کلو وزنی رسولی جو ہے وہ بریسٹ سے نکالی گئی ہے، جو کہ سائز میں بھی بہت بڑی تھی. اسپتال کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر سعید احمد اور اس کے علاوہ اسپتال کے PR آفیسر ارباب اویس نے سرجن ڈاکٹر مریم سلیم اور ان کی بہترین ٹیم کی جو ہے کارکردگی کو خوب سراہا. کامیاب آپریشن پر ان کو مبارکباد دی. جہانیہ پولیس کی بڑی کارروائی. بین الاضلاعی ٹکٹ گینگ کے 4 ملزمان گرفتار. ملزمان تھانہ جہانیہ کی حدود میں کئی وارداتوں میں مطلوب تھے. SHO تھانہ جہانیہ سعد بن سعید سندھو نے جہانیہ تھانہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تھانہ جہانیہ میں بین الاضلاعی گینگ کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کے نام محمد عمران جعفر، عرفان عمران اسلم کو گرفتار کر کے دوران تفتیش ملزمان سے ٹکٹ کیے گئے 8 عدد موٹر سائیکل، 1 لاکھ روپے کی نقدی، 2 عدد بورڈ پسٹل اور 4 عدد جو ہے موبائل فون برآمد کر لیے گئے ہیں. SHO جہانیہ سعد بن سعید سندھو نے مزید بتایا کہ ملزمان تھانہ جہانیہ کی حدود میں بہت سی وارداتوں میں ملوث ہیں. DSP سرکل تونسا بخت نصر کا تھانہ صدر تونسا کا دورہ. دوران دورہ پولیس ایلیٹ کی گشت چیک کی اور مناسب ہدایات دی. تھانہ صدر تونسا میں سائلین کے مسائل سننے اور میرٹ پر حل کرانے کی یقین دہانی کرائی. اسی دوران زیر التوا مقدمات کی انکوائریاں عمل میں لاتے ہوئے مقدمات کو میرٹ پر پرسکیو کرنے کی تفتیشی افسران کو ہدایات کی گئی. مزید کہا کہ یہاں پر لوگوں کے مسائل میرٹ پر اور بروقت کیے جاتے ہیں. میرے دفتر کے دروازے تمام شہریوں کے لیے کھلے ہیں، کسی بھی وقت شہری تشریف لا سکتے ہیں. جہانیہ میں ماڈل سبزی فروٹ منڈی کی منظوری. آڑھیتا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. سبزی اور فروٹ منڈی کے تمام دکانوں کی ایک ہی روز میں بکنگ. پراپرٹی کی دنیا میں نیا ریکارڈ قائم ہو گیا. میاں فیصل جاوید، چودھری اشفاق جٹ، چودھری صدیق نے جہانیہ میں بائی پاس کے قریب فیصل گارڈن سے منسلک رقبے پر متعلقہ ڈپارٹمنٹ پیمرا سے منظوری حاصل کر کے سبزی اور فروٹ منڈی قائم کی ہے، جس پر آڑھتی حضرات میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. اور اسی کے علاوہ دکاندار جو ہیں وہ ایک ہی روز میں تمام دکانیں بک کروا لی گئی ہیں، جس سے پراپرٹی کی دنیا میں نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے. خواتین پر تشدد کے واقعات تھم نہ سکے. علی پور شوہر کا بیوی پر تشدد. خاتون کو تشویشناک حالت میں DHQ اسپتال علی پور منتقل کر دیا گیا. خواتین پر تشدد کے واقعات کا سلسلہ تاحال جاری ہے. بستی لاڈ میں شوہر نے بیوی پر تشدد کیا، جس کی وجہ سے خاتون کو تشویشناک حالت میں مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں پر ابتدائی طبی امداد کے بعد بہاولپور ریفر کر دیا گیا. والدہ کے مطابق ان کا جوائی جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا. انکار پر میری بچی کو بے رحمی سے ڈنڈوں اور سوٹوں، لاتوں، مکوں سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا.
3 दिन गुजरने के बावजूद मेरी बच्ची को होश नहीं आया। मुतासरा खातून 4 बच्चों की मां है। गरीब लाचार बूढ़ी मां ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। रुक करते हैं ऊँट शरीफ का। आपको बताएं, ऊँट शरीफ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा वली अहद प्रिंस बहावल खान अब्बासी को इनके खानदान की जानिब से सादिकगढ़ प्लेस में मीटिंग्स ना करने की हिदायत की गई। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने गुज़श्ता शब प्रिंस बहावल अब्बास खान अब्बासी की अकामत का सादेगढ़ प्लेस के बंद दरवाजे की तस्वीर बनाई और महल के चारों अतराफ का जायजा लिया। पुलिस ने इनके स्टाफ को भी प्रिंस बहावल अब्बास खान अब्बासी की सरगर्मियां बंद करने की हिदायत की है। शरीफ के नवाही इलाके नौरारी में दूध में छिपकली गिर गई, जिसे पीने से एक ही खानदान के खातीन समेत 12 अफराद की हालत अचानक बिगड़ गई। इत्तलात पर रेस्क्यू 1112 के एहलकार मौका पर पहुंच गए, जिन्होंने मुतासरीन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, जिनमें से 6 अफराद की हालत बेहतर हो गई, जबकि खातीन समेत 6 अफराद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। शुजाआबाद बंगाला मोड़ के निजी स्कूल में उस्ताद का 11 साला तालिब इल्म पर बेरहमाना तशद्दुद, कमिश्नर मुल्तान का नोटिस, कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया। बंगाला मोड़ पर मौजूद मुस्लिम ग्रामर स्कूल में उमैर नामी उस्ताद ने 6ठी जमात के 11 साला तालिब इल्म पर बेरहमाना तशद्दुद किया। तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर कमिश्नर मुल्तान का नोटिस, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तशद्दुद करने वाले उस्ताद को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मुख्तसर दौरा मर्दान। इमरान खान का गुज़श्ता रोज पीटीआई रैली में शहीद होने वाले कारकुन सैयद अहमद के घर आमद। इमरान खान ने मरहूम सैयद अहमद के अहले खाना से मुलाकात की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद और दीगर पार्टी कायदीन भी इमरान खान के हमरा मौजूद थे। इमरान खान और दीगर पार्टी कायदीन ने सैयद अहमद के अहले खाना से ताज़ियत की और हमदर्दी का एहसास किया। इमरान खान का मरहूम की रूह के एहसार सवाब के लिए फातखानी, जबकि इमरान खान कहते हैं कि सैयद अहमद जान की कुर्बानी को भूलने नहीं दिया जाएगा। पार्टी को सैयद अहमद शहीद की कुर्बानी पर फख्र है। शुमाली वज़ीरिस्तान से पोलियो के 2 मज़ीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद शुमाली वज़ीरिस्तान से एक बच्चा और एक बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। दोनों बच्चे 1.5 साल की उम्र से, दोनों का ताल्लुक मीर अली से है। पाकिस्तान नेशनल पोलियो लेबॉर्ट्री कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद ने 26 मई को दोनों केसेस की तस्दीक की है। कराची की मशहूर टिकटॉकर निम्रा और इसके शौहर शाहरुख नजीब को गिरफ्तार करने के लिए सिंध पुलिस तौंसा पहुंच गई। इसी सिलसिले में टिकटॉकर निम्रा ने अपना वीडियो बयान जारी कर दिया। टिकटॉकर निम्रा ने जारी करदा बयान में कहा, मेरी जान को खतरा है, जिसकी वजह से ताहाल सामने नहीं आ रहा है। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी मर्जी से शादी की है। मौका मिलते ही अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवाऊंगी। अजीबोगरीब खबर शामिल करें। आपको बताएं, भारतीय चूहे भी चोर बन गए, दुकान से हजारों रुपए नकदी ले उड़े। भारतीय चूहों ने दुकानों से असली नोटों की चोरी शुरू कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दुकान से नकदी चोरी होने का वाकया भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में पेश आया, जहां एक शराब की दुकान से रोजाना रकम गायब हो रही थी। चूहों के बिल से 11,000 रुपए नकदी बरामद कर ली गई है, जिसमें अक्सर ये कहा जाता है कि चूहों ने नोटों को कुतरा हुआ और चोरी में अहम किरदार अदा किया। एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, भारतीय अदाकार कश्मीर का नारा लगाएं, इन्हें गाना गिफ्ट कर दूंगा। गुलकार इब्रारुल हक ने बॉलीवुड अदाकारों को गाना गिफ्ट करने की मशरूत पेशकश कर दी। धर्मा प्रोडक्शन ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म जुग जुग जियो का ट्रेलर रिलीज किया, जिसमें इब्रारुल हक का 2002 में रिलीज होने वाला मशहूर गाना नच पंजाबन चोरी किया गया। इब्रारुल हक ने ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि मैं अपना गाना नच पंजाबन किसी भारतीय फिल्म को नहीं बेचना चाहता और ना ही बेचूंगा, और इसके हर जाने के दावे के लिए मैं अदालत जाने का हक रखता हूँ। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।